थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह मास्टर के नाम नाल सारिਆਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में ही पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थोड़ी स्तुति करने थोड़ी आराधना करते हैं लॉर्ड जीसस। तुसी आज का दिन दिता थोड़ा धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। अत महान परमेश्वर जो समय दिता है खुदावन तुसी आप सानू अपनी हजूरी च लैके आए थोड़ा शुक्र करते। पवित्र आत्मा जी थोड़ी मदद करते हैं। इस इच्छा नाल आया कि थोड़ी स्तुति आराधना रूह और सच्चाई ना कर सकिए थोड़े नाम को उच्चा कर सकिए अपने आप को दीन करते हैं असी घटीए तो तुसी बोलो लॉर्ड जीसस हो गॉड साडी मदद करो पवित्र आत्मा कि जिस आदर और महिमा दे योग्य साडे प्रभु यीशु मसीह है वो आदर महिमा स्तुति अपने आप में थानू समर्पित करो। थैंक यू फादर इन एवरीथिंग वी गिव यू ग्लोरी इन जीसस नेम आमेन आमेन आमेन। Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, and we sing holy, 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 holy. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, and we sing holy, 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 holy. I want to see you. I want to see you. थैंक यू लॉर्ड इस फादर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਅੱਖਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ यह की मैं स्तुति करूंगी 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 मैं भरोसा अपने प्रभु यीशु पे रखूंगी मैं भरोसा अपने प्रभु यीशु पे रखूंगी यह की मैं स्तुति करूंगी 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 जब तक तू रखेगा तेरी स्तुति गाऊंगी जब तक तू रखेगा तेरी स्तुति गाऊंगी तेरा भजन गाऊंगी मैं तेरी सना गाऊंगी तेरा भजन गाऊंगी मैं तेरी सना गाऊंगी
की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। मैं भरोसा अपने प्रभु यीशु पे रखूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। प्रधानों में उद्धार की शक्ति नहीं है, प्रधानों में उद्धार की शक्ति नहीं है। आदमी में उद्धार की शक्ति नहीं है, आदमी में उद्धार की शक्ति नहीं है। प्राण उसका निकलेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, प्राण उसका निकलेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। उसकी सब कल्पनाओं का नाश हो जाएगा, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। मैं भरोसा अपने प्रभु यीशु पे रखूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। याकूब का परमेश्वर मेरा सहायक है, याकूब का परमेश्वर मेरा सहायक है। परमेश्वर यहोवा ही मेरा भरोसा है, परमेश्वर यहोवा ही मेरा भरोसा है। आकाश पृथ्वी समुद्र का सबका तू करता है, आकाश पृथ्वी समुद्र का सबका तू करता है, सबका तू करता यीशु, सबका तू करता है। मेरा भी करता यीशु, मेरा तू करता है, सबका तू करता यीशु, सबका तू करता है। याकूब का परमेश्वर मेरा सहायक है, परमेश्वर यहोवा ही मेरा भरोसा है। आकाश पृथ्वी समुद्र का सबका तू करता है, अपना वचन यहोवा सदा पूरा करता है। यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। मैं भरोसा अपने यहोवा पे ही रखूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। तू ही तो पिसे हुए का न्याय चुकाता है, भूखों को देता रोटी, बंदी को छुड़ाता है। तू ही तो पिसे हुए का न्याय चुकाता है, भूखों को देता रोटी, बंदी को छुड़ाता है। अंधों को आंखें देता, झुकों को उठाता है। विधवा को तू संभाले, दुष्टों को निभाता है। विधवा को तू संभाले, दुष्टों को निभाता है। धर्मी से प्रेम रखता, परदेशी को बचाता है। यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। मैं भरोसा अपने प्रभु यीशु पे रखूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। हे सिय्योन यहोवा राज्य करता रहेगा, हे सिय्योन यहोवा राज्य करता रहेगा। पीढ़ी पीढ़ी तक यहोवा राज्य करता रहेगा, पीढ़ी पीढ़ी तक यहोवा राज्य करता रहेगा। यहोवा के डरवैयो
राजव करतार करता ही रहेगा। यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। मैं भरोसा अपने प्रभु यीशु पे रखूंगी। यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। धन्य यहोवा तू, धन्य परमेश्वर, धन्य यहोवा तू मेरा, 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 धन्य परमेश्वर। यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। तेरे नाम को हर पल मैं धन्य कहूंगी, तेरे नाम को हर पल मैं धन्य कहूंगी। मैं भरोसा अपने प्रभु यीशु पे रखूंगी। यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी, यह की मैं स्तुति करूंगी। थैंक यू फादर। ਅੱਜ ਇਸ Song ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਬੈਨੀ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਬੜੀ ਖਰਾਸ਼ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਲੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਗਾ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੀਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੇ ਸਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਈ, ਮਾਫੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਤੱਕ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਚਨ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੋ ਫਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਦਿਲ 'ਚ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਜਨਵਰੀ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਥੋੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਨਵਰੀ 2 ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਆਮ ਲੋਕੀ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਸੀਪਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢੂੰਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣਾ ਨਜਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੀਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ, in the kingdom of God, what is the meaning of this word seed? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੌਰਨ ਅਗੇਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੀਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ thousand people standing, people, multitude of people from different nation, race and culture। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੀਡ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੀਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੈਨੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੈਨੇਸਿਸ ਚੈਪਟਰ 1 ਉਹਦਾ 11 ਤੋਂ 13 ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਸ ਕਰਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਇਟ ਵਾਸ ਡਨ ਇਨ ਦਾ 3rd ਡੇ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗॉड ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ 6 days and then he rested. That is why we have the principle of ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੈਚਰਡੇ ਐਂਡ ਸੰਡੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਰੈਸਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰੇ। Let the 7th day of your every week should be holy, to be given to God. ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 7ਵੇਂ ਦਿਨ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਾਂਡਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। We waste our Sunday, which is supposed to be a holy day for the God. ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ these are the end days।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਲਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 11 पढ़ो, जेनेसिस 1:11। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁੱਧੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਵਿੱਚ the start of wisdom comes from Almighty God। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਐਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਲ ਪੌਦੇ, ਪੇੜ, ਦਰਖਤ, ਝਾੜੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, they had a seed, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਸੀਗਾ। ਬੀਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਵਾਂਸ ਫॉर ਆਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 7.5-8 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦਰਖਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਡ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪੇੜ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਪੇੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਲਦਾਰ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਾਂ ਫਲਦਾਰ ਝਾੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। नेक्स्ट जी। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। नेक्स्ट। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। थैंक यू। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੰਦ, ਤਾਰੇ, ਆਸਮਾਨ, ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਓਵਰ ਇਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਟਾਈਮ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੀਜ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੇ। that we live our life on the seed which was done। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 6000 years back, ਪਰ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਬੀਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇੜ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬੀਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ, ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸੀਡ, ਵੀ ਕੈਨ ਲਰਨ ਇਨ so many ways। आज मॉर्निंग में मैं देख रहा था, एक औरत, गरीब औरत दिखाया, जिमें उन्होंने पिक्चर दिखाई, वो अपने घर के बाहर खड़ी है ते ਉਹਦੇ सामने गां खड़ी है। वो लेडी ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ, ਡੋਂਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਮੀ, ਟੇਕ 1। मतलब ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਡ, ਉਹ ਬੀਜ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੀਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? Word of God is like a seed in our heart।
when we give somebody word, it is again a seed. ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਇੱਕ ਸੀਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈਲੋ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸੀਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿੰਗ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਮੁੰਦਰੀ 'ਚ ਲੜਕੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਡ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਦਨਿਕ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੀਡ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ABC ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਡ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਖੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਕੀ ਕੱਢਦਾ, ਬਿਸਕੁਟ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਾਲਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਧੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੀਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਔਨ ਐਂਡ ਔਨ ਇਨ ਦਿਸ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਹੈਗਾ। ਸੀਡ ਹੈਜ਼ ਗॉट ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸੀਡ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬਿਲੀਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਾਈਪਲਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ there is a saying in this world that let me read it exactly. You reap what you sow. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਹੋ, ਉਹੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੀ ਕੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੋਰ ਦੈਨ ਯੂ ਸੋ, ਜਿੰਨਾ ਬੋਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਦੈਨ ਯੂ ਸੋ। ਉਹ ਇਹ ਜਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੀਜ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈਗਾ, ਬੀਜ ਜੇ ਬੀਜ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੀਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ,
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਉਵੇਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਬੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਖੂਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵਾਟ ਵੀ ਸੋ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਵਾਂਗੇ that we will reap more than we sow। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟਾਂਗੇ। means God will open the windows of heaven and pour his blessing on his children। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਪਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਆਈਟਮਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ। ਨੋ, ਉਹ 10 ਆਈਟਮਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 10 ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 50 ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 50 ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ, ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਟਰ ਦੈਨ ਵੀ ਸੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। God has made time and season for everything। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹ ਚਰਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ? ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਫਲਵੰਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੀਜ ਬੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਵਾਸੀ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੂਟਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਰੁਣਾ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫਲਵੰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ the result is not in your and my hand। whatever commandment God has given us, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ go and be fruitful, ਜਾਓ ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬਣੋ। ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ we will be discouraged, ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ। we cannot push the God has his timing। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਈਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇਤਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, God will teach you. There is a thing called discernment of spirit, ਆਤਮਾओं की पहचान। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਮੰਗਾਂਗੇ, when we seek the fellowship of Lord Holy Spirit, He will teach us what to say, how much to say, when to say। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲੀ ਬੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੇੜ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਬਗੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਹੈਗਾ। ਨੋ, wherever God has planted you, it may be a hard ground, it may be having more thorns than you expect। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। Many people pray not expecting the results। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੰਡੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, and even when they are praying it, they are not praying in the spirit। ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ Hebrew 4:12 says, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ 13 ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:13 ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੇਪਰਦਾ ਹੈਗੀ ਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੰਗੀ ਹੈਗੀ ਏ। He knows the intentions of your heart। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖੀਏ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖੀਏ, ਕਹੀਏ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਗੁਨੇਗਾਰ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂਰ ਫੋਰਥ ਗੋਇੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। We will see 2 verses. First we'll see John 12:24 to 26। ਆਪਾਂ एक एक करके पढ़ांगे। यूहन्ना 12:24-26। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आमीन। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ कि जब तक बीज मर नहीं जाता तब तक मल्टीप्लाई नहीं होता, तब तक फलवंत नहीं होता। ऐस करके ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਘਮੰਡ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ, ਸਵਾਰਥੀਪਨ ਹੈ, ਚੁਗਲਖੋਰੀ ਹੈ, ਆਲਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੀਜ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकते। 25 जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। जो अपने प्राण को खो देता है वो अपने प्राण को पालेगा। मीन here God is talking about eternal life।
ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ 70 80 90 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਪੀਸ। नेक्स्ट पढ़ दो तुसी। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। आमीन। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਜ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, this is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों। क्यों आनंदित हों? कि परमेश्वर ने मुझको ऐसा बीज बनने के लिए बताया है जो बीज अपने वजूद की चिंता नहीं करे, अपने आप की चिंता ना करे, ये चिंता करे कि मेरे को परमेश्वर की बादशाहत में अपनी आहुति देनी है। हमारी आहुति का मतलब है नहीं कि अपने आप को साड़ लेना है, वो आहुति नहीं हैगी। आहुति हैगी है कि अपने आप ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। We are to be in the submission of Lord Jesus Christ, so that whatever He tells us, if we have fellowship with Him, He will guide us what to do, where to go, what to say। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, what will happen? We will have peace in our heart, we have joy in our family, we have blessings from God, and above all we will be used for the kingdom of Lord Jesus Christ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। God bless you। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ऐसे वचन वास्ते। थैंक यू फादर, प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम में। हे पिता परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲॉर्ड जीसस हो गॉड, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ कि ਅਸੀਂ अच्छा बीज बीजिए, अपनी बुद्धि देना, अच्छा बीज बीजन च मदद करना। ਅਸੀਂ अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते। हे खुदावन, जे किते लॉर्ड जीसस ਅੱਜ तक कोई ऐसी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, कोई गलत बीज बीजा गया, किसी लिए ठोकर का कारण बनया, कुछ भी साडे कोल होया तो जो थोड़ी इच्छा के विरोध च होया, सानू माफ करना खुदावन, ते अगे तो फजल बख्शो, अपने ब्लड ना क्लेंस करो और फजल बख्शो कि अच्छा बीज बीजा जाए। थैंक यू फादर। आज साडे ब्रदर सुरिंदर और मेरी अपनी नीस अंकिता का बर्थडे है। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਬੀਜ ਜੋ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਬਰਕਤ, सारी चीज़ जो अच्छी चीज़ है ज्योतियां दे पिता कोलों आंदी है, तो ज्योतियां दे पिता कोलों अज सारियां दे लिए असीं यही बर्थडे गिफ्ट मंगदे हां परमेश्वर वालों कि परमेश्वर दा नाम, परमेश्वर दा वचन, परमेश्वर दी पहचान च ओ आ जान और परमेश्वर नूं अपना, प्रभु यीशु मसीह जी नूं अपना पर्सनल लॉर्ड और सेवियर करके जान लैन। सारियां नूं असीं ब्लैस करदे। हे पिता परमेश्वर सारियां नूं अच्छी सेहत देना, हर तरह की बरकत नाल ममूरी अपनी भरपूर प्रेजेंस की भरपूरी देना। सारे मतलब तुहानू परमेश्वर तुहाडे नाम नूं धन धन पुकारदे हां, तुहाडे नाम की जय जयकार करदे हां। साडे सारियां दी मदद करो कि प्रभु यीशु मसीह नूं सब जने अपना पर्सनल लॉर्ड और सेवियर करके जान लैन खुदावन, ताकि हर कोई पाप तो बच के अनंत जीवन दे विच आ जाए। क्योंकि वचन च लिखिया कि परमेश्वर ने जगत नाल ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता, ताकि जेड़ा कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। इस टाइम ते जिन्ने जाने देख रहे हैं
हे पिता परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਅੱਛੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਗਿਰੇ ਔਰ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਾਈ ਬਖਸ਼ੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਖ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ, ਕੋਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬਾਂਝ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਰਸਤੇ ਖੋਲੋ, ਜੌਬ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ। ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। थैंक यू फादर, in everything we give you glory in Jesus name, amen, Amen. amen.